Hi friends, welcome to Deepa's Education Blog. Hi friends, today we are going to see book back answers of Unit 2. First we are going to see MCQs, multiple choice questions. First one, the business is liable to the proprietor of the business in respect of capital introduced by a person according to options: money measurement concept, cost concept, business entity concept, and dual aspect concept. In this, the answer is business entity concept. So only in the business entity concept, business is liable to the proprietor who introduces capital in the business. Okay, next one is the concept which assumes that a business will last indefinitely is dash, that is going concern is the answer. Because only in going concern concept the business வந்து indefinite periodக்கு அதாவது ஸ்டாப் ஆகாம ரன் ஆயிட்டே இருக்கும். So that is going concern concept. So this is a very important question. Going concern concept எல்லா question papersலயும் கேட்பாங்க. GAAPS or answer is generally accepted accounting principles. So generally accepted accounting principle is nothing but GAAPS, GAPS. The rule of stock valuation, cost price or realizable value, whichever is lower, is based on the accounting principle of conservatism. Only in conservatism, the rule of stock valuation, cost price or realizable value, எது கம்மியா இருக்கோ, it is based on the principle, accounting principle of எதுனா conservatism. Okay, next one, in India accounting standards are issued by the Institute of Chartered Accountants of India. MCQs is over. Next we are going to see very short answer questions and then case study. Okay, first we can see very short answer questions. Question number 1, define bookkeeping. What is bookkeeping? Bookkeeping is an art of recording business dealings in a set of books, according to J.R. Batley. So bookkeeping is nothing but it is an art of recording business dealings. So business dealings na எல்லாத்தையுமே ஒரு புக்ஸ் செட் ஆஃப் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். அதுதான் என்னென்னா புக் கீப்பிங். நெக்ஸ்ட், புக் கீப்பிங் இஸ் அ சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் கரெக்ட்லி இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ஆல் தோஸ் பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணி ஆர் மணி வர்த். ஸோ மணி ஆர் மணி வர்த் எல்லா பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் என்னென்னா புக் கீப்பிங், அக்கார்டிங் டு R.N. Carter. Okay, next question. Second one, what is meant by accounting concepts? Accounting concepts are the basic assumptions or conditions. அது வந்து ஒரு பேசிக் assumption தான். that is the thing which is going to happen. நம்ம வந்து அது without any proof வந்து நம்ம accept பண்ணிக்கிறது. So that is nothing but assumption, just assuming. Okay, which accounting has been laid. Accounting concepts are the results of broad consonants. The word concept means a notion or abstraction which is generally accepted. What is notion? Notion is nothing but a general understanding or a general idea, view அப்படின்னு சொல்லலாம், which is generally accepted. So that is nothing but concept. Accounting concepts provide unifying structure to the accounting process and accounting reports. ஒரே மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து accounting concept நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க to the accounting process and accounting reports. This is nothing but accounting concepts. Next one is question number 3. Briefly explain about revenue recognition concept. According to accrual concept, the effect of the transactions are recognized on mercantile basis. That is when they occur and not when cash is paid or received. So accrual concept படி the effect of transactions வந்து recognize பண்ணுறாங்க எந்த பேசிஸ்லனா mercantile basisல. அதாவது
எப்போ வந்து இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அக்கர் ஆகுது அதுதான் நம்ம பார்க்கணுமே ஒழிச்சு எப்போ கேஷ் பே பண்ணுறாங்க இல்லை ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அதை வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் அக்ரூவல் கான்செப்ட். ரெவன்யூ இஸ் ரெகக்னைஸ்ட் வென் இட் இஸ் ஏர்ன்ட் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் ரெகக்னைஸ்ட் வென் தே ஆர் இன்கர்ட். அதாவது ரெவன்யூ வந்து ரெகக்னைஸ் ஆகுது எப்போ நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோமோ ஏர்ன் பண்ணுறோமோ, அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்க எப்போ அது நடக்குது வென் தே ஆர் இன்கர்ட். ஓகே. All expenses and revenues related to the accounting period are to be considered irrespective of the fact that whether revenues are received in cash or not, whether expenses are paid in cash or not. So எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் ரெவென்யூஸும் ரிலேட்டட் டு த அக்கௌண்டிங் பீரியட் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் irrespective of the fact. என்னன்னா வெதர் ரெவென்யூஸ் வந்து ரிசீவ்ட் இன் கேஷ் ஆர் நாட் அப்படின்னாலும் சரி, எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பெய்டு இன் கேஷ் ஆர் நாட் அப்படின்னாலும் சரி. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ரெவென்யூ ரெகக்னேஷன் கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷின். வாட் இஸ் ஃபுல் டிஸ்க்ளோஷர் பிரின்சிபல் ஆஃப் அக்கவுண்டிங்? இட் இம்ப்ளைஸ் that the accounts must be prepared honestly and all material information should be disclosed in the accounting statement. அப்போ எல்லா அக்கௌண்ட்ஸும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம்னா ரொம்ப ஹானஸ்டாக ரொம்ப உண்மையாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதே மாதிரி அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆல் மெட்டீரியல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஷுட் பி டிஸ்க்ளோஸ்ட். எல்லா மெட்டீரியல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கண்டிப்பாக டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் in the accounting statement. This is important because the management is different from the owners in most of the organizations. So கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்னா ஹானஸ்டாகவும் இருக்கணும். அதே மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கணும், டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். எதனால் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறாங்கன்னா, மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓனர்ஸ் வேறையாக இருப்பாங்க, மேனேஜ்மெண்ட் வந்து வேறையாக இருக்கும். ஸோ ட்ரூவாக இருக்கணும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது எல்லாமே. ஸோ ஹானஸ்டி அண்ட் ஆல் மெட்டீரியல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் டிஸ்க்ளோசிங் இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூவாக இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஃபுல் டிஸ்க்ளோஷர் பிரின்சிபல் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். Question number 5. Write a brief note on consistency assumption. The consistency convention implies that the accounting policies must be followed consistently from one accounting period to another. So நம்ம accounting policies வந்து follow பண்ணணும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு accounting periodலேருந்து அடுத்த accounting period. The results of different years will be comparable only when same accounting policies are followed from year to year. ஸோ அதோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் இயர்ஸோடது கம்பேர் பண்ணுவோம். எப்போனா ஒன்லி வென் த சேம் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் ஆர் ஃபாலோட் ஃப்ரம் இயர் டு இயர். ஸோ எல்லா வருஷமுமே நம்ம வந்து சேம் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் ஃபாலோ பண்ணால் மட்டுமே தான் நம்மளால் ரிசல்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இயர்ஸோடது கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் கன்சிஸ்டன்சி assumption. Okay, so very short questions பார்த்தாச்சு. Next short questions பார்க்கலாம். Okay, short answer questions we can see now. Question number 1. What is matching concept? Why should a business concern follow this concept? Matching concept is nothing but, according to this concept, revenues during an accounting period are matched with expenses incurred during that period to earn the revenue during that period. That is, revenue is nothing but income. நமக்கு எவ்வளோ இன்கம் ஒரு அக்கௌண்டிங் பீரியடில் வந்திருக்கு அதை வந்து மேட்ச் பண்ணுவோம். எது கூடனா வித் எக்ஸ்பென்ஸ். எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ்னால் என்னென்னா செலவு. என்னென்னா நமக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகிருக்கு இன்கர் டியூரிங் தட் பீரியட். அந்த பீரியடில் என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் ஆகிருக்கு அதை வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணுவோம். டு ஏர்ன் த ரெவென்யூ டியூரிங் தட் பீரியட். அதோட ரெவென்யூ டியூரிங் தட் பீரியட். ஓகே,
This concept is based on accrual concept and periodicity concept. இந்த கான்செப்ட் எது பேஸ் பண்ண கான்செப்ட்னா accrual concept and periodicity concept. Periodicity concept fixes the time frame for measuring performance and determining financial status. Periodicity concept என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணும்னா டைம் ஃப்ரேம் ஃபார் மெஷரிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இவ்வளோ டைம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்தையும் முடிப்போம். அதை வச்சு நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம். அதுதான் என்னென்னா பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட். All expenses paid during the period are not considered, but only the expenses later to the accounting period are considered. So எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் during the period கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. பட் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டட் டு த அக்கௌண்டிங் பீரியட். அக்கௌண்டிங் பீரியட்னா என்ன? இந்த வருஷம் இப்போ இந்த அக்கௌண்டிங் இயரோட எக்ஸ்பென்சஸ் மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ தியரியெல்லாம் படிக்கும்போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அது +1 தானே ஸ்டார்டிங். ஸோ நீங்கள் படிக்க படிக்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ +1 +2 நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க. ஒரு டைம் படித்தா உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும். 2 to 3 டைம்ஸ் நல்லா படித்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக பிடிக்கும் உங்களுக்கு. அக்கௌண்டன்ஸே உங்களுக்கு பிடிச்சி போகும். எல்லாருமே கண்டிப்பாக 200 out of 200 +1 +2 ரெண்டுலேயுமே அக்கௌண்டன்சியில் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஸோ எல்லாரும் நல்லா படிங்க. ஆல் த பெஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட், on the basis of this concept, adjustments are made for outstanding and prepaid expenses and accrued and unearned revenues. அதே மாதிரி மேட்சிங் கான்செப்டில் adjustments are made for outstanding and prepaid expenses and accrued and unearned revenues. ஸோ இது நாலுலேயுமே கண்டிப்பாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வரும். ஓகே, இதெல்லாம் outstanding, prepaid expenses, accrued and unearned revenues. Okay, all due provisions are made for depreciation of the fixed assets, bad debts, etc. relating to the accounting period. So எல்லாம் due, அதாவது outstanding இருக்கிற provisions made for depreciation of fixed assets. அதே மாதிரி bad debts, etc. relating to the accounting period. Okay, thus it matches the revenues earned during an accounting period with the expenses incurred during that period to earn the revenues before sharing any profit or losses. ஸோ இப்போது இது மேட்சிங் கான்செப்ட் இல்லை. ஸோ அவங்க மேட்ச் பண்ணுவாங்க த ரெவென்யூஸ் ஏர்ன்டு டியூரிங் அன் அக்கௌண்டிங் பீரியட். நம்ம என்ன ரெவென்யூஸ் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோமோ இந்த அக்கௌண்டிங் பீரியடில் அதை இது கூட மேட்ச் பண்ணுவாங்கன்னா வித் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் டியூரிங் த பீரியட். ஸோ எதுக்காக? டு ஏர்ன் த ரெவென்யூஸ் பிஃபோர் ஷேரிங் எனி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸஸ். ஸோ எதுக்காகனா டு ஏர்ன் த ரெவென்யூஸ் நம்ம ப்ராஃபிட்டும் லாஸும் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு எவ்வளோ ரெவென்யூ அப்படிங்கிறது தெரியறதுக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் மேட்சிங் கான்செப்ட். ஐ திங்க் clear for everyone. Next one is question number 2. Only monetary transactions are recorded in accounting. Explain the statement. Okay. This concept implies that only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the accounts. அதாவது only those transactions expressed in terms of money. மணியில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கிற transactions மட்டும்தான் இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, since money serves as the medium of exchange, transactions expressed in money are recorded and the ruling currency of a country is the measuring unit for accounting. So money தான் என்ன பண்ணுதுன்னா serves as a medium of exchange transactions. இப்போ நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம், அதுக்கு நம்ம என்ன தான் கொடுத்து வாங்குவோம்? மானிட்டரி டேர்ம்ஸ் தான், மணி தான் கொடுத்து நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குவோம் இல்லையா? ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் மணி ஆர் ரெக்கார்டட். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கரன்சி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் மெஷரிங் யூனிட் ஃபார் அக்கௌண்டிங். ஓகே, the ruling currency of a country is the measuring unit for accounting. Next, transactions which do not involve money will not be recorded in the books of accounts. So எது மணி இன்வால்வ் ஆகாமல் இருக்கோ அதை எதையுமே நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம். அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸை which do not involve money
நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், working conditions in the workplace. அப்போ working condition in the workplace அது நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம். strike by employees. இப்போ ஸ்ட்ரைக் நடக்குது, எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க கம்பெனியில், அதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம். எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஸோ அவங்களோட எஃபிஷியன்சி எந்த அளவுக்கு இருக்குது அதை வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம். ஸோ எக்ஸெட்ரா வில் நாட் பி ரெக்கார்டட் இன் தி புக்ஸ் ஆஸ் தி cannot be expressed in terms of money. ஏன்னா அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி மூலியமாக. ஸோ அதை வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம் in the books of accounts. Okay, understood? Question number 3. Business units lost indefinitely mention and explain the concept on which the statement is based. Okay, this concept implies that a business unit is separate. அதாவது இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, business unit வந்து separate and distinct from the owner or owners, that is the person who supply capital to it. அப்போ யார் வந்து கேபிட்டல் வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்களோ பிஸ்னஸ் நடத்துறதுக்கு அவங்க தான் ஓனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அவங்களுக்கும் இந்த பிஸ்னஸ் யூனிட்டும் ரெண்டுமே செப்பரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Based on this concept, accounts are prepared from the point of view of the business and not from the owner's point of view. அப்போ இந்த கான்செப்ட் படி அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது யாரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலன்னா பிஸ்னஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான், நாட் ஃப்ரம் த ஓனர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓனர்ஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க. ஹென்ஸ் த பிஸ்னஸ் இஸ் liable to the owner for the capital contributed by him or her. ஸோ பிஸ்னஸ் வந்து liable யாருக்குன்னா ஓனருக்கு தான். ஃபார் த கேபிட்டல் இருக்கு இல்லையா, அது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது யார்? ஓனர். ஸோ பிஸ்னஸ் வந்து யாருக்கு liableனா ஓனருக்கு. ஓகே, அவங்க தான் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பிஸ்னஸ்க்கு. ஓகே, அக்கார்டிங் டு திஸ் கான்செப்ட் ஒன்லி பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ அக்கார்டிங் டு இந்த கான்செப்ட் படி பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் மட்டும்தான் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. பர்சனல் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் த ஓனர்ஸ் ஆர் நாட் ரெக்கார்டட். பர்சனல் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் த ஓனர்ஸ் வந்து இதில் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. பட் their transactions with the business, such as capital contributed to the business or cash withdrawn from the business for the personal use, will be recorded in the books of accounts. அப்போ என்ன transactions that is with the business, such as capital வந்து contribute பண்ணுறோம் பிஸ்னஸ்க்கு, இல்லாட்டி cash withdrawn பண்ணுறோம் ஃப்ரம் த பிஸ்னஸ் ஃபார் பர்சனல் யூஸ்க்காக. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். இட் பர்சனல் யூஸ் அப்படின்னா ட்ராயிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அது எல்லாமே நம்ம வந்து புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். It implies that the business itself owes assets and owes liabilities. ஸோ பிஸ்னஸில் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அசட்ஸும் ஓவ் பண்ணுவோம், liabilitiesம் ஓவ் பண்ணுவோம். ஓகே. Question number 4. Write a brief note on accounting standards. Accounting standards provide the framework and norms to be followed in accounting so that the financial statement of different enterprises become comparable. அதாவது accounting standard வந்து நமக்கு rules, norms இல்லையா. நார்ம்ஸ்னால் இட்ஸ் நத்திங் பட் ரூல்ஸ் நமக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணோம். Okay, framework and norms to be followed in accounting so that the financial statement of different enterprises வந்து நமக்கு கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு எது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட். இட் இஸ் நெசசரி டு ஸ்டாண்டர்டைஸ் தி அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் டு என்ஷூர் கன்சிஸ்டன்சி, கம்பேரபிலிட்டி, அடிக்வசி அண்ட் ரிலையபிலிட்டி ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங். ஸோ நமக்கு வந்து ரொம்ப நெசசரி டு ஸ்டாண்டர்டைஸ் தி அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் for consistency, comparability, adequacy and reliability of financial reporting. Thus, accounting standards are written policy documents issued by the expert accounting body or by government or other regulatory body covering the aspects of recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transactions and events in the financial statement. Okay, அப்போ accounting standardங்கிறது ஒரு written policy document. அது issued by யாரெல்லாம்னா accounting body,
by government or இல்லாட்டி other regulatory body covering the aspects of என்னெல்லாம் aspects cover பண்ணுறாங்கன்னா recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transactions and events in the financial statement. Okay, இப்போ ஷார்ட் கொஷின்ஸ் முடிஞ்சது, எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டெக்ஸ்ட் புக் கேஸ் ஸ்டடி பார்க்கலாம். மகேஷ் started a new trading business. He buys and sells packing materials. மகேஷ் வந்து ஒரு நியூ ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அது அவங்க பையும் பண்ணுறாங்க, செல்லும் பண்ணுறாங்க பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ். He wants to be honest in doing his business. ரொம்ப நேர்மையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுல. He has planned to establish his business in the future. இனியும் நல்லா விரிவுபடுத்தணும் பிஸ்னஸை ஃப்யூச்சரில் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறாங்க. ஹீ ஹாஸ் லிட்டில் அக்கௌண்டிங் நாலேஜ் பட் ஹாஸ் எக்ஸலண்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கில். அக்கௌண்டிங் நாலேஜ் கொஞ்சமாக தான் இருக்குது, பட் பிஸ்னஸ் ஸ்கில் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது, நிறையாவே இருக்குது. அட் த எண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் ட்ரேடிங் ஹி வாண்டட் டு வேல்யூ ஹிஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஃபஸ்ட் இயர் ஆஃப் ட்ரேடிங்கில் அவங்களுக்கு வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து வேல்யூ பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. At the end of his first year of trading, he wanted to value his closing stock. He finds some of the goods are damaged. அப்போது பார்த்தாங்க அதில் கொஞ்சம் கூட்ஸ் வந்து டேமேஜாக இருந்துச்சு. If he wants to sell them, then he has to spend some amount for making them in a saleable condition. இப்போது கொஞ்சம் கூட்ஸ் டேமேஜாக இருக்கு இல்லையா, அப்போது அவங்களுக்கு செல் பண்ணணும். அப்படி செல் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணணுன்னா கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இந்த டேமேஜ் கூட்ஸ் எல்லாம் சரி பண்ணுறக்கு. ஹி ஆல்சோ டேக்ஸ் சம் மணி ஃப்ரம் ஹிஸ் பிஸ்னஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஃபார் ஹிஸ் பர்சனல் யூஸ். அதே மாதிரி கொஞ்சம் அமௌண்ட் எடுக்கிறாங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஃபார் பர்சனல் யூஸ்க்காக. யார்? மகேஷ். பட் ஹீ ஃபர்கெட் டு ரெக்கார்ட் தட். ஆனால் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடுறாரு மகேஷ். ஓகே, இதுதான் கேஸ் ஸ்டடி. இப்போ இதோட கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ். Question number 1. Does every businessman need accounting knowledge? No, every businessman does not need accounting knowledge. ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்மேனுக்கும் அக்கௌண்டிங் நாலேஜ் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பாக தேவையில்லை. நோ. The businessman is called sole trader. அப்போ ஒரு பிஸ்னஸ்மேனை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? இஸ் கால்ட் சோல் ட்ரேடர். இஃப் ஹி ஹஸ் லிட்டில் அக்கௌண்டிங் நாலேஜ் இஸ் எனஃப். கொஞ்சமாக அக்கௌண்டிங் நாலேஜ் இருந்தாலே போதுமானது. ஹீ ஷுட் ஹாவ் பிஸ்னஸ் ஸ்கில். ஆனால் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும்? பிஸ்னஸ் ஸ்கில் கண்டிப்பாக இருக்கணும். Question number 2. Identify some of the accounting concepts in this case study. ஸோ இதில் என்னென்ன அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட்ஸ் வந்திருக்கு இந்த கேஸ் ஸ்டடியிலன்னு பார்க்கலாம். மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்ட், கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட், மேட்சிங் கான்செப்ட், ரியலைசேஷன் கான்செப்ட், அக்ரூவல் கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே இந்த கேஸ் ஸ்டடியோட மேட்ச் ஆகுது. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது நல்லாவே கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன், தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷினுக்கு போகலாம். கொஷின் நம்பர் 3. How should his closing stock be valued? ஸோ மகேஷோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் எப்படி வேல்யூ பண்ணும்? கன்வென்ஷன் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆர் ப்ரூடன்ஸ் கான்செப்ட். The closing stock will be valued at market price or cost price, whichever is lower. So convention of conservatism அந்த கான்செப்ட் படி, இதுக்கு இன்னும் அதர் நேம் என்னென்னா ப்ரூடன்ஸ் கான்செப்ட். அதுபடி க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து எப்படி வேல்யூ பண்ணுவாங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆர் காஸ்ட் ப்ரைஸ். மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இல்லாட்டி காஸ்ட் ப்ரைஸ், அதில் எது லோவராக இருக்கோ whichever is lower, closing stock will be valued. Okay. Question number 4. Is it possible for him to compare his business results with that of his competitors? Yes, it is possible for him to compare his business results with that of his competitors, but the method is not accurate. It may be approximated, that is capital comparison method followed. அதாவது business results வந்து காம்படிட்டர்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியுமா? அதுதான் கொஷின். இட் இஸ் பாசிபிள். எஸ், இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் ஹிம் டு கம்பேர் ஹிஸ் பிஸ்னஸ் ரிசல்ட்ஸ் வித் தட் ஆஃப் ஹிஸ் காம்படிட்டர்ஸ். காம்படிட்டர்ஸ் கூட கண்டிப்பாக அவங்களோட பிஸ்னஸ் ரிசல்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஆனால் அந்த மெத்தட் வந்து அக்யூரேட்டாக நம்ம சொல்ல முடியாது, கண்டிப்பாக அப்ராக்சிமேட்டாக மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். தட் இஸ் கேபிட்டல் கம்பேரிசன் மெத்தட் ஃபாலோட். கேபிட்டல் கம்பேரிசன் மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ எல்லாருமே யூனிட் 2
கான்செப்சுவல் ஃப்ரேம்ஒர்க் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஈஸியான சாப்டர்ஸ். ஸோ இந்த தீபாஸ் எஜுகேஷன் vlog லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.